یہ بتائیے سائنس ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، یہ سب ہماری وراثت ہی تو ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس طریقے سے یونیورسٹی بنائی، وہ ان کے ہاں جابر ابن حیان فادر آف کیمسٹری، ہشام جیسے لوگ تھے، وہ انہوں نے جو ہے وہ سائنس کی تعلیمات دیں، تو ہم کیوں نہ سائنس حاصل کریں، ٹیکنالوجی میں ہم کیوں نہ جائیں۔ آپ کو بھی بہت سلام۔ راہ عزاداری کے تمام ٹیم کو اور چینل کو بہت بہت شکریہ۔ کانپور ایک اپنی تاریخی حیثیت رکھتا ہے، یہ شہر تہذیبی حیثیت رکھتا ہے، مذہبی حیثیت رکھتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، راہ عزاداری پر آپ کا استقبال ہے، اور ناظرین آپ کی بارگاہ میں ایک ایسی عظیم الشان شخصیت سے روبرو کرانا ہے کہ جو ہندوستان کی شان بن کر اردو بولنے والے جہاں جہاں بھی دنیا میں ہیں ان کے لیے آئیڈیل بن رہا ہے۔ پروردگار عالم ہر صدی میں، ہر دور میں کوئی ایسی شخصیتیں پیدا کرتا، کچھ ایسی شخصیتیں جو آگے والے فیوچر کے لیے، آنے والے فیوچر کے لیے جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ اپنا مستقبل اور ان کو اپنے مستقبل میں آئیڈیل بنائے اور ان کے جو ہندی میں کہتے ہیں نا پد چنوں پر چلیں۔ آج اس ایسی عظیم شان شخصیت اللہ تعالیٰ خصوصی طور سے جیسے نواز رہا ہو، ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی کے پاس اتنی چیزیں ہیں۔ اگر صلاحیت کی بات کر لی جائے تو آج وہ لکھنؤ یونیورسٹی اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ شاعری کی بات کر لیں تو دنیا میں جہاں جہاں اردو میں شاعری ہو رہی ہے، مدح اہل بیت کے سلسلے کے علاوہ ایسی بھی شاعری، وہاں پر جا کے وہ اپنے اشعار کی صورت میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور خطابت کے سلسلے میں اردو اور ہندی خطابت، جو ہم لوگ ہندی ملا لیتے ہیں آج کل، اردو اور ہندی خطابت جو ہے اس میں وہ نام کے بغیر وہ خطابت اس دور میں، اس صدی میں آگے ناممکن ہونے والی، اس بات کو مد نظر رکھیے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں نظامت، اینکرنگ جس کو کہتے ہیں، ہم لوگ آج کل کہتے ہیں کمپوزنگ، پروگرام کو مرتب کرنا، یہ کمال کی چیز ہے۔ اور کمپوزیٹر جتنے بڑے وہ شخصیت ہے، شاید ہماری نظر میں مشکل ہو رہا ہے اس بات کو کہنا کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ تو آج عظیم الشان شخصیت سے روبرو کرا رہے ہیں، اور میری ملاقات ہے، میری مراد ہے جناب ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب۔ نیر جلال پوری صاحب السلام علیکم، سرکار کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ انتخاب بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ آج آپ سے مل کے بڑے لطف آ رہا ہے، اور ایسی عظیم الشان شخصیت کے بارے میں ان ناظرین کو بتانا ہے کہ جو فیوچر ہے اس کو سوچنا ہے۔ یار علم حاصل کرا تو پی ایچ ڈی کر کے آج اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے، اور پھر شاعری میں انجمن سلام کی شاعری ہو، مرثیہ خانی کی شاعری ہو، قطعات کی شاعری ہو، غزل کی شاعری ہو، کسی طرح بھی شاعری ہو، یار نیر جلال پوری تو ہے۔ نظامت کے لیے پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا اسٹیج ہو جہاں پر نظامت نہ کی ہو جناب نیر جلال پوری صاحب نے۔ اور خطابت کا جلوہ آپ دیکھ لیں، خطابت کا جلوہ برے صغیر میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اردو بولی جا رہی ہے اور نیر جلال پوری نہ ہوں۔ تو ہماری طرف سے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے والدین کے بہت زیادہ، یا آپ کے آباء و اجداد میں کچھ شخصیتیں ایسی گزری ہیں جن کا بڑا ہی مرتبہ بلند تھا، اور وہ آپ کی صورت میں پروردگار عالم میں نوازا۔ بہت شکریہ مومنین، آپ کو بھی بہت سلام۔ راہ عزاداری کے تمام ٹیم کو اور چینل کو بہت بہت شکریہ۔ کانپور ایک اپنی تاریخی حیثیت رکھتا ہے، یہ شہر تہذیبی حیثیت رکھتا ہے، مذہبی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں انتخاب عالم صاحب جو ہیں وہ اس شہر کے انتخاب میں ہیں، اور ہمارے انتخاب صاحب جو ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے تھے سامعین اور مومنین اور ناظرین، وہ اصل میں ان کی دعائیں ہیں۔ یہ چاہتے ہیں میں ایسا ہو جاؤں، ابھی ہو نہیں پایا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں اور ان کی دعاؤں پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، اور جو خاندانی وراثت ان کے پاس ہے، جو علمی وراثت ان کے پاس ہے، شعری وراثت ان کے پاس ہے، تو یہ ان کی دعائیں ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں ابھی، اور میری کیا حیثیت ہے، وہ اصل میں ان کی نظروں میں اور ان کے نظریے میں جو کچھ حسن ہے وہ یہ پیش کر رہے ہیں، وہ میری ذات میں نہیں ہے۔ بہرحال ایک اہل بیت کا ادنا سا غلام ہوں، رسول کا ایک ادنا سا ذاکر ہوں، اور یہی میرے لیے، میرے خیال سے مجھے لگتا ہے سب سے بڑا شرف ہے۔ ان کا چھوٹے سے ذاکر ہو جانا بھی بڑا انسان ہونے کی پہچان ہے۔ میں جتنا بڑا ہوں میں ان کے چھوٹے سے غلام ہونے کی وجہ سے بڑا ہوں۔ جی انتخاب بھائی ماشاءاللہ۔ دیکھیں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار کوشش کرنے پر جو ہے وہ اتنی بڑی شخصیت بن گئے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، انہوں نے کہہ رہے ہم صرف کوشش ہے، کوشش کے بعد بندہ
नाजरीन से इस बात की, खास कर यूथ अगर मैं सुन रहे हैं, नौजवान अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट ये है, आइडियल क्यों नहीं बना रहे आप नैयर जलालपुरी साहब को? नैयर जलालपुरी लोगों को एक जहन में रहता है यार मदरसे में पढ़ना है तो फिर मौलाना ही बनना है। इस बंदे ने इस बात को हटाया कि खाली मौलाना थोड़ी बनना है यार। आप देख लो पीएचडी करके सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की है, उसके जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गया उर्दू में। तो फिर क्या अदर्स आप हम लोग नहीं कर सकते हैं? ये बच्चे कर सकते हैं ना। तो नैयर जलालपुरी, आज हमारा सोचने का नजरिया क्या है, हमारी फिक्र क्या है? नैयर भाई शायरी के जो हमने देखा एक उसमें देखा था क्लिप में कि आप जो है कराची में आप निजामत कर रहे थे, तो उस वक्त की क्या फीलिंग? लोगों आजकल नजरिया ये हो गया यार इंडियन बंदा बुलाया जा रहा है पूरी दुनिया में। आप उस दौर में गए हो 20-25 साल पहले कराची में जाके निजामत करिए, और आजकल की निजामत ने उस निजामत में क्या फर्क आ गया? बहुत शुक्रिया। और दो सवाल असल में ये फंसाते हैं ना। एक सवाल तो इन्होंने बच्चों के लिए, मुझे लग रहा है वो जरूरी है, जी जी। और ये ऐसी तरफ लेके जाते हैं कि मैं अपनी शाने वाला सिफात में और अपनी निजामत को जो है वो लोहा लाट साबित करने में कुछ कहूँ, ऐसा कतन मेरे यहाँ, मैं बहुत अदना सा आदमी हूँ। मगर बच्चों, क्योंकि यूथ को बार बार जो है वो झिझोड़ रहे हैं हमारे इंतखाब आलम काज़मी साहब, देखिए ऐसा है, ये जो डॉक्टर्स की भी आज रिसर्च है कि ये जो बाद में हिजियान की बीमारी हो जाती है या इंसान सठिया जाता है, वो तभी जब अपने दिमाग का इस्तेमाल कम कर देता है। तो अगर अल्लाह ने आपका जिस्म दिया है तो वो मेहनत करने के लिए, जाफिशानी के लिए, मशक्क़त के लिए, अगर आप इस बॉडी को मेहनत में नहीं लाएंगे तो ये पैरालाइज हो जाएगा, आपका जिस्म शल हो जाएगा। और ऐसे ही अगर दिमागी काम, मेंटली काम नहीं करते रहेंगे तो बाद में आप जो है वो भूलने लगेंगे। तो ये जो हाफिजे की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चीज़ों को आप मुसलसल याद रखें और मुसलसल उसको इस्तेमाल में लाएं और काम करते रहें। ये बताइए, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ये सब हमारी विरासत ही तो है। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से यूनिवर्सिटी बनाई, वो उनके यहाँ जाबिर इब्न हय्यान फादर ऑफ केमिस्ट्री, हिशाम जैसे लोग थे, वो उन्होंने जो है वो साइंस की तालीमात दी। तो हम क्यों ना साइंस हासिल करें, टेक्नोलॉजी में हम क्यों ना जाएं? हम क्यों ना अपने ज़माने में लॉ की, मैंने LLB किया और उसके बाद में मैंने जो उसका मेंस है LLB में, LLB करने के बाद में PCSJ का वो निकाला, मगर इंटरव्यू में इसलिए नहीं गया कि मेरा जब तक सिलेक्शन यहाँ हो गया था, मुझे यूनिवर्सिटी की जॉब जो है वो ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि ख़ानदानी तौर पे हम लोग टीचर होना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चों जितनी मेहनत करोगे, अच्छा मदरसे में रह के हमारे साथ मुख्तार जो थे, मुख्तार मोहसिन, वो IPS हो गए, तो हमारे बच्चे हमारे साथ के जो थे वो मेडिकल में भी गए, MBBS भी गए। तो मदरसे में रह के कोई इंसान क्या नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है मस्जिद का जो सही इस्तेमाल था, जो मदरसे का सही इस्तेमाल था, अज़ा खाने में भी आपको वो सारी चीज़, आपके यहाँ कानपुर में हुसैनी फेडरेशन है, देखिए नाम यौम हुसैन है, मगर उसमें एजुकेशन की भी बात हो रही है, गरीबों का भी ख्याल रखा जा रहा है, समाज का भी काम हो रहा है। तो इस तरीके से जो इमाम हुसैन का असल मिशन है, तो उसी को तो आगे बढ़ाना ही जो है वो आपका फेडरेशन होगा। और आप तो खुद इस हवाले से, आप मुझे बताइए, आपके लिए 24 घंटे कम हो जाते हैं जी माशाल्लाह। 2.5 महीने में दिन रात आप मेहनत करते हैं, कौन सी ताकत है? आप अपने लिए जागिए तो आप बीमार हो जाइएगा, और 2.5 महीने से आप जाग रहे हैं और उसके बाद में अब जश्न का सिलसिला जारी रहेगा। आखिर कौन सी ताकत है? यह अहले बैत की दी हुई ताकत होती है। बस आप भरोसा उन पे करें। देखिए कोई भी डॉक्टर अगर भरोसा नहीं करेंगे तो दवा में फायदा नहीं होगा, दवा की कंपनी पे भरोसा नहीं करेंगे, दवा पे नहीं फायदा होगा। इन सब पे भरोसा कर लें, अल्लाह पे भरोसा नहीं करेंगे तो ना तो डॉक्टर काम करेगा ना दवा काम करेगी। तो दवा अलग चीज है, शिफा अलग चीज है, दौलत अलग चीज है, बरकत अलग चीज है। तो आप जो है वो बरकत मांगिए, दौलत ना मांगिए। तो अहले बैत बरकत देते हैं। अब आप उनसे अगर आप लिफाफा ही मांगने लगेंगे तो फिर वो कैसे काम चलेगा? अगर आप ये देखें तो अहले बैत तो जिंदगी दे रहे हैं, सेहत दे रहे हैं, हयात दे रहे हैं। तो ये है असल माशाल्लाह। माशाल्लाह नाज़रीन, ये अजीमुशान शख्सियत के हामिल जनाब डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब थे। मकसद हमारा ही था राह अज़ादारी का कि जो यूथ हैं, यंगेस्ट हैं और मेरे बच्चे हैं या बच्चियाँ, वो ऐसी शख्सियतों को आइडियल बनाए ताकि फ्यूचर में उनके लिए काम आ सके। कि ज़रूरी, मैंने इस बात को अर्ज करना ये था कि आप नमाज पढ़ने के बाद ये ना सोच हम सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ रोज़ा रख रहे हैं, हम सिर्फ मातम कर रहे हैं, सिर्फ अज़ादारी नहीं, दुनिया के सामने भी अपनी शख्सियत को अया करना है और दुनिया के सामने भी अपनी शख्सियत को लाना है कि मौला हुसैन का चाहने वाला जो वाबस्ता हो जाए दर हुसैन से, इमाम हुसैन सलाम उसको भी नवाजते हैं इस शान के साथ अगर उसने मेहनत की है। इनका कहना यह था कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह मौला शान के साथ आपको नवाजते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है किसी अहम शख्सियत के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।